ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਸੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਟ ਟੁੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਹੋਈ ਮਗਰ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਛਾੜੀ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੱਟ ਟੁੱਕ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਦਾ ਜੋ ਵੱਡਿਆ ਕਰੀ ਆਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਆ ਕਾਫਲਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀ ਆ ਗੱਡੀ ਜੋ ਉਤਰਿਆ ਖੱਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆਈ ਹੈ ਜੱਸੜ ਜੱਸੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਟ ਟੁੱਕ ਛੱਡੇ ਤੋਂ ਹਲੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਨੇ ਬਚਾ ਲਓ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਲਓ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ 7 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 7 ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਓਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਕਾਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ 99 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगजेब बेग एक नई वीडियो के नाल तुहाडी खिदमत 'ਚ हाज़र हाँ और इस वेले मौजूद हाँ तारीखी स्टेशन जस्सड़ जिहड़ा कि वाक़या है नारोवाल चाकमरू शकरगढ़ लाइन के उत्ते। इस स्टेशन की जिहड़ी है ना हिस्टरी बड़ी दर्दनाक भी है क्योंकि जो 47 की वंड हुई तो कहते हैं कि इत्थों की जो जत्थे गए ने या वो लोग जिहड़े लहिंदा पंजाब छड्ड के चढ़ते पंजाब जाना सी यानी इंडिया जाना सी ते इत्थे ही इहो ही स्टेशन है जिन्हें बड़ी कतलोगारत भी वेख्या है। मेरे पीछे बिल्डिंग हिस्टोरिक तरीखी बिल्डिंग इन्हें बड़ा कतलोगारत वेख्या। इत्थे ट्रेन ते सियालकोट तो आ रहे सन इंडिया जान वाले पंजाबी हिंदू खत्तरी ते इत्थे फिर उन्होंने काफ़ी जरा खून खराबा होया जिहड़ा कि बजुर्ग दसदे ने और नाल ही नाला बसंतर है। बसंतर कहते हैं कि बसंतर दे उत्ते ट्रेन खलोती सी इस स्टेशन ते जिहड़ा ना इत्थों लंघ के ते बड़ा कतलोगारत होया और वो ट्रेन ने जाना सी इत्थों इंडिया दे विच। पाकिस्तान का आखिरी जिहड़ा हैगा ना जंक्शन है जिथों ट्रेन इंडिया नूं जांदी सी यानी नारोवाल तो अगर ट्रेन आ रही है ना तो उन्हें जाना है चाकमरू शकरगढ़। लेकिन यह स्टेशन जिहड़ा ना जस्सड़ ये नारोवाल तो पहला स्टेशन आउंदा शकरगढ़ लाइन ते इत्थों एक लाइन जांदी सी सज्जे पासे नूं जिहड़ी सीधी गुरदासपुर नूं जांदी सी और पहला स्टेशन आउंदा सी डेरा बाबा नानक। जस्सड़ तो जंक्शन तो ट्रेन राइट साइड ते मुड़ जांदी हुंदी सी और वो जाती होंदी सी रावी क्रॉस करके ते डेरा बाबा नानक वो पहला इंडिया का स्टेशन सी ते उस तो बाद फिर गुरदासपुर नूं जाती सी। ते यह स्टेशन जिहड़ा ना अज इत्थे 1992 तो बाद बिल्कुल इत्थे ट्रेन सर्विस बंद हो चुकी है तो 47 तो बाद वैसे ही इंडिया की जिहड़ी लाइन सी वो बंद हो चुकी सी। वो तुहानूं जिहड़े ने उत्थे पिलर जे रह गए ने वो भी तुहानूं मैं विखालना कि वो पिलर जिहड़े रह गए ने जिन्दा रावी दे विच जिहड़ा पोल सी पुराना जस्सड़ ब्रिज तो जिहड़ा जांदा सी उधर नूं रावी नूं और फिर इंडिया दे विच वो भी मैं तुहानूं विखालना। दोस्तों तुसीं वेख रहे हो रेलवे लाइन ते उहदा प्लेटफार्म है यह जस्सड़ स्टेशन का प्लेटफार्म है उत्ते जस्सड़ लिखिया हले भी इंग्लिश भी लिखिया है तो उर्दू दे विच भी लिखिया है जस्सड़। यह उहदा जिहड़ा ना मेन बिल्डिंग है आओ अंदर चलने हैं। यह जी उहदा दफ्तर है जस्सड़ स्टेशन का दफ्तर तुसीं वेख सकते हो कि हालात जो भी ने इत्थे वो कैमरा तुहानूं दिखा रहा अज भी वो बिल्डिंग मौजूद है। तारीखी जस्सड़ स्टेशन चाकमरू लाइन के उत्ते तारीखी जस्सड़ स्टेशन ये इंडिया के पुराने लोग इन्हों बड़े अच्छे तरीके वाकफ ने स्टेशन तो यह नाल दे चार चफेरे जिहड़े पिंड ने उत्थे बहुत ज़्यादा सिख रहिंदे हुंदे सन यानी यह इलाका सिखां दा सी और इत्थों बिल्कुल नज़दीक है बार्डर जिहड़ा इंडिया का बार्डर है ना इत्थों बिल्कुल नज़दीक है स्टेशन के सामने जिहड़ा ना रावी है और रावी तो परां इंडिया यानी भारतीय पंजाब का इलाका है। यह जनाब इत्थे थोड़ा जिहा तुसीं इधर नूं आओगे ना तो यह हैगा टिकट लैन वाला बरामदा। यह बरामदा बनिया इत्थों टिकट लई जाती सी। यह सारे स्टेशन ने जिहड़े इस लाइन के उत्ते वंड तो बाद ने उन्हां दा नाम कि जी नारोवाल तो ट्रेन आउंदी फिर जस्सड़ आ गया उस तो बाद अगे नूं दरबार साहब करतारपुर का स्टेशन फिर बस्तान अफगाना नूरकोट शकरगढ़ मरियाल ते चाकमरू अगे जाके लैन बंद है फिर अगे जिहड़ा ना पाकिस्तान का इलाका मुक जाता। तो यह जनाब वो किसी दौर का हले भी जिहड़ा ना लिखिया है यह टिकट घर इत्थों टिकट लई जाती हुंदी सी ते जनाब यह इत्थे मालूमाती कोई बोर्ड शोर्ड है जो भी सूरत हाल है। अच्छा दोस्तों मैं तुहानूं थोड़ा जिहा इत्थे दस दियां कि यह स्टेशन जिहड़ा ना ये जंक्शन जिस तरह कि मैं पहले भी दस चुकिया कि ये जंक्शन सी और पाकिस्तान का आखिरी जंक्शन है इंडिया के इलाके तो पहले इत्थे ट्रेन इंडिया भी जाती हुंदी सी। यह उहदा मुसाफरखाना एक सामने तुहानूं नज़र आ रहा मुसाफरखाना सी क्योंकि इत्थे ट्रेन तो इलावा कोई ट्रांसपोर्ट नहीं सी हुंदी ते मुसाफर हुंदे सन ज़्यादा जंक्शन सी ना कि लोगों ने शकरगढ़ तक चाकमरू तक इत्थों ही जाना सी नारोवाल लाहौर सियालकोट भी इत्थों ही जाना सी और गुरदासपुर तक भी इस स्टेशन तो ट्रेन लैनी हुंदी सी।
ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੱਦਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣੇ ਆ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅੰਦਰ। ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਸਾਫਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਬਰਾਮਦਾ ਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਬਰਾਮਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾਣ ਲਈ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਉਧਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮਾਈਆਂ, ਬਾਬੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ। ਇਹ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਬਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੀੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅਲੀਆਬਾਦ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਸੜ। ਇਹ 2-3 ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੱਸੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਲੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਲੰਗ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਡੱਬਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਡੱਬਾ, ਇਹ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਮ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਾੜਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਡੱਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਡੱਬਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਲੋਹੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਲੱਗੀ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਗੋਦਾਮਾਂ, ਇੰਨੇ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਫਿਰ ਡੱਬਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੜਿਆਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜੱਸੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਮਟੀ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਾਂਟਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਂਟਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਪੈ ਕੇ, ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਡਾਊਨ ਕਰੀਦਾ। ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਾਂਟਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੈਣ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਾਊਨ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਔਰ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਵੀ ਬਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਹੈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੀ ਛਾਂ ਪੂਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਵੇ ਜੱਸੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਤੇ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕੁਆਟਰ, ਅਮਲੇ ਦਾ ਕੁਆਟਰ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਲਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਢਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਖੋਤੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਗਾਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਗਦਾਨ, ਐਸ਼, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਹਿਨ, ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਬਰਚੀਖਾਨਾ ਜਾਂ ਕੀ ਜੋ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੱਸੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਡੱਬਾ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਛ ਇਹ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੰਡ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਗਮੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਔਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ, ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੋਂ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੱਸੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਹਿਸਟਰੀ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੁਣ ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਗੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉਹ ਦਿਨ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਅੱਛੀ ਤੇ ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।